ये कोई तरीका नहीं है कि तुसी जबरदस्ती अपनी गल किसी नूं मनाउणी चाहो। वो भी मेरे कोलों, मैं ते जदों अजे 12-14 सालां दा सी उदों किसी नूं नहीं कुछ समझिया, हुण मैं किसी नूं की समझना सीगा। बड़ी गलत फहमी च सी भी वो 5-7 बंदे इकट्ठे हो के शायद वो गल कोई अपनी मेरे कोलों घवा लैणगे जां जो चाहुंदे मैं कह दूंगा हाँ जी ठीक है जी। इस तरह नहीं हुंदा है। अपने इन्हां दे वकील दे हुण बयान आउंदे नहीं जी ये ते ओहदे विच शामिल नहीं सीगे जी, हुण ते जानी बाहर आउणा ना, जमानत लैणी आ। तुसीं कहोगे असीं कीता, असीं अगे भी करांगे। कहो किसानां दीआं मीटिंगां च गल करदे सी जां अपनी स्टेज ते भी करदे रहे। जे तिन्ने कानून वापस भी हो गए तो फिर की? जगह जगह खालिस्तान जिंदाबाद दे उत्थे पेंटिंग हुई हुई है। किसानां दे हक विच खालसा राज, किसानां दे मसलिਆਂ ਦਾ हल खालसा राज, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਆ कि खालसा राज आऊगा तो फिर सारे किसानी दे, दुनिया दे, देश दे, पंजाब दे मसले हल हो जाणगे। दूजियां कोलों ये उम्मीद करनी कि वो भी उस तरीके नाल पिछे पिछे कीर्तन समस्या आ जांदी है, ढोलकियां छाणे वो भी इन्ना वांगू वजाउण। वो तो हुण अपना सोच के ही जिहड़ा ऑर्केस्ट्रा चलाउणगे, वो किसी दे कहण ते अपनी ढोलकी नहीं वजाउण। दीप सिद्धू नूं तुसीं लीडर मन्नो। हुण जे दीप सिद्धू दा साडे मन विच कोई पिक्चर नहीं बनदी, सच्ची गल ते है। एक फिल्म दे विच किसी दे माड़ी मोटी च कोई रोल कीता है, अचानक तुसीं कितों आ गए हैं इत्थे आके सानू कहने पे मैनू लीडर एस्टैबलिश करो। चलो कुछ तुहानू इहो जे पैरोकार तुहाडे मिल भी गए जिहड़े तुहाडी ढोलकी पिछे वजाउंदे आ, सपोर्ट करदे आ, कीर्तन करदे आ कि बल्ले बल्ले इहदे वर्गा कोई लीडर नहीं, हीरो नहीं कोई हैगा। जिहड़े कन्वीनर है डॉक्टर दर्शनपाल, उन्होंने कह दिता सीगा कि यह मोर्चा साडे हक च, शंभू वाला मोर्चा जिहड़ा दीप सिद्धू ने लाया वो साडे हक च नहीं, साडे पैर लिया और सानू नुकसान पहुंचाउण लई लाया। हुण भी जिहड़े RSS दे जां BJP दे लोग कंपेन करदे आ ते मोदी नाल फोटोआं खिचाउंदे आ, रातों रात किहड़ा उन्होंने इहो जिहा नवां दा जाम पी लिया कि जिहदे नाल ओह हुण पूरे पूर्ण सिख हो गए आ। उन्हां दी पूरी कायाकल्प जिहड़ी ओह बदल गई है, पूरी उन्हां दी सोच बदल गई। कोई उन्हें हीरो कह रहा है, किसी ने चीज समस्या तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, काहदी समस्या। हीरो भावें उन्होंने अपना राजा समझण, भावें उन्होंने अपना महाराजा समझण, ओहदी ताजपोशी करन, भावें ओहदा रोज उत्थे बिठा के कीर्तन करन, सानू की दिक्कत हो सकदी? जो मर्जी करन। बोल रहे सीगे जिहड़े सिख स्कॉलर आ अजमेर सिंह होनी, दीप सिद्धू नूं ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਨਿਕਲ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब न्यूज़ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਸਭ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਥੋਪੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਤੇ ਥੋਪ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਚਾਨਕ 5-7 ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਮਾਰਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਸ ਬਾਜਵਾ, ਹੋਰ ਕਈ
ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ। ਦੀਪਕ ਜਨਾਰਥਲ ਬੋਲਿਆ, ਈਵਨ ਲਾਲੀ ਤਰਲੋਚਨ ਲਾਲੀ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ABC ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਦਣ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਕਚਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਜੇ ਜੀ ਕਿ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਈਵਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਮੋਰਚਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਰਾਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਬਰੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾ ਚਮਕਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਢਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਰਕ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਜੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਵਾਲਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ 12-14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 5-7 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਦੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਛੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਔਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ 25 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 130ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤਿਥੀ ਸੀਗੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਤੇ ਵਿਜੇ ਜੀ ਰਾਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਅਰੇ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ?
ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਕੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਟਲ ਜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਪੇਂਟ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲਾ? ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਵਾਦੀ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਔਰ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜੇ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪੜਨਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਟਿਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੇ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਕਿਚਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਚੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਅਮੀਰ ਕੀ ਗਰੀਬ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿਕਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਨਾ ਵਰਤਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵੀ ਵਰਤੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਉਂ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਵਗਲਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ 40 ਸਵੇਰੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਬਾਨੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਆ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਨਿਕਲ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੇਮ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੀਰੋ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਨ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਾਂਗੂ ਵਜਾਉਣ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਢੋਲਕੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਾ, ਜੇ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਢੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਅਸੂਲ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ, ਕੁਝ ਕਹੀਏ, ਡਾਇਲਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਵਾਦ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਲੇਟੋ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਾਦ, ਡਾਇਲਾਗ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਟੋ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚਾ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਗਈ ਨਾ ਉਂਝ ਬੋਲ, ਫਿਰ ਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੋਨੋਲੋਗ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਧੌਂਸ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਤੰਗ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਮੰਨੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇੋਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੀਡਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਢੋਲਕੀ ਪਿੱਛੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ? ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੜੇ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ MP ਹੈ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਆ, ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, 10 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਓ, 20 ਸਾਲ ਖਾਓ, 5 ਸਾਲ ਖਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੋ, ਹੋਰ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੱਥੀ ਛਾਵਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੌਂਸ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਆਏ। ਰਾਜ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਅਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਬੜੀ, ਵੀ ਮਰ ਜਾ ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੋਸਟਰ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖੀਆਂ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੱਟੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੇ, ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਝਖਨਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਪੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ
ਇੱਕ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ। ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕਿ ਕੱਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ, ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪੀਚਾਂ ਤੋਂ, ਸਪੀਕਰਸ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੇ ਸੀਗੇ ਹੀ ਉੱਥੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਬੈਠਿਆ ਕਾਫੀ ਨੀਲੇ ਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 130ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਪੀਚਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਪੀਚਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੇ ਰਹੇ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਪੀਚਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਥੋਪਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਹੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ? ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਜੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਆ ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਜਵਾੜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਸੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੌਂਸ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਘਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਣੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝ ਪਈ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਝ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ
ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ objection ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਹੀਰੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਸਮਝਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਮਝਣ, ਉਹਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਜੂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਕੈਸਟਰੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤੂਤਨੀ ਨਾਲ ਵਜਾਈਏ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੰਦੇ ਦੀ ਜੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਸੰਵਾਦ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਇਲੋਗ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੀਜ਼ ਥੋਪਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਾ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।